Hi everyone, welcome back to my channel. So I'll be taking you to a very exotic place. So before that, what you need to do, you need to subscribe my channel, click the bell icon button, and let's start. Hello, তো আজকে আমরা যাচ্ছি দেখতেই পাবেন কোথায় যাচ্ছি বেসিক্যালি সাথে আসতে হবে বলে দিয়েছে আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি চলো So this is Port Wine. Hello, good morning. আজকে আমরা রেডি স্টেডি গো হয়ে গেছি কোথায় যাব তার জন্য তো আপনাকে চোখ রাখতে হবে তো লেটস সি আমরা কোথায় যাই আজকে আমরা টুয়ার্ডস এয়ারপোর্ট যাব তারপরে ওখান থেকে সো আমরা আজকে বেরিয়ে পড়েছি গোয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে ইয়েস উই আর গোয়িং টু গোয়া হুইচ ইজ ফেমাস ডেস্টিনেশন ইন ইন্ডিয়া ডেফিনেটলি is an exotic place for foreigners too but এখানে গেলেই বুঝতে পারবেন যে গোয়ার ব্যাপারটা কি অ্যাকচুয়ালি এই কোভিড সিচুয়েশনে ফরেনার্স কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে আসতে পারছে না কিন্তু তাও আমরা কেমন মজা করেছি থ্রু আউট দ্য ভিডিওস ওয়াচ টিল এন্ড ইউ বি গেটিং Are you excited? How much are you excited? I am so much excited that I can't hold. So, by which plane are you going? Indigo. Okay. Where are you going? Where is your destination? I'm in Goa. Okay. Now I have to put my mask on. You can see behind me and my back. So that is all what I. আলটিমেটলি আমরা এয়ারপোর্টে এসে গেছি আমরা এখন যাচ্ছি গোয়া So, I have reached the airport. So, before starting my journey, I wanted to share few of the information, like important information with you people. So, firstly, I have taken the Indigo flight, which was direct from CCU to Dabolim Airport, and it took around 2.5 hours. And the flight was on time at 11:30 a.m. So now I'm coming to the COVID guidelines. COVID guidelines is that in Kolkata they are checking with the double vaccinated certificate. But when we reached in the airport of Dabolim, they was just asking that whether I have taken the vaccine or not. But they are not taking or not like asking us to show any certificate or something like that. And even for the kids, we have done some RT-PCR before 2 hands prior going over there, but they have not asked for that. It's becoming a bit liberal. So এখানে আমাদের এয়ারপোর্টটা অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে আগের থেকে লাইক মুম্বাই অ্যান্ড দিল্লি তো বলো কেমন লাগছে গোয়া যাচ্ছে বলে কথা সো ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এখানে ইন্ডিগোর মিল আমার খুব একটা পছন্দ না পার্সোনালি সো আমি কেএফসি থেকে কিনে নিয়েছি আমাদের খাবার ওখানে উঠে আমরা কেএফসি খাবো Okay, now I'm done. সো কেমন এনজয় করছো বলো ভালো এনজয় অল্প এনজয় অনেক এনজয় করছে That's it. Bye.
So he has taken a burger, a Chinger burger, and we have taken a rice ball along with the chicken wings. So we are going to land very soon. We have already landed, so it's a very nice experience we had. So let's start from now. So ultimately we have reached Goa. So outside temperature is 29 degrees centigrade as per the airport authority. I really don't know what is the exact temperature, but the thing is that it's comfortable enough. So let's see. I'm going to stay in the hotel. So this particular place is known as Vasco da Gama, through which we are going. We'll be going to Candolim Beach, and our hotel name is Country Inn and Suites by Radisson, and it's located in Candolim Beach. So we'll be staying in Candolim Beach. In this total video, I'll be showing you our hotel and the Candolim Beach, and afterwards I'll be going to many other beaches from tomorrow. We have booked this hotel through a package by Make My Trip, and at the end of the videos, all the Goa vlogs, I will let you know that what itinerary we exactly followed and what are the facilities we got from Make My Trip package. So before that, you just have a look of the hotel. It's very beautiful and very exotic and very reasonable too. But here they have not asked to show our certificate or RT-PCR for the kit. Let's have a room tour. We'll be able to find out what are the things they do have and how good it is and how beautifully well decorated they are. Hello, so finally we are in Goa. My hotel name is Country Inn by Radisson. So it's located in Candolim Beach, and apart from this you'll be getting many other hotels too. And now it's 5 o'clock, so we have taken a power nap for a few minutes. So now I'll be going to the Candolim Beach. We'll be sitting in a shack, you have to enjoy it. Let's see. So আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ক্যান্ডোলিম বিচে। যেমন আপনাদের বললাম, একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, কিন্তু তাও প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছে। কিন্তু এখানে এসে আবার যাবো না, সি বিচে থাকা নাকি ভাবছি। ওখানে বসে একটা শ্যাকে একটু দেখা যাক কি খাওয়া যায়। বাবা কি ঠান্ডা রে জলটা? ঠান্ডা জলটা। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রেড ফ্ল্যাগ আছে, তার নিচে ডেঞ্জার লেখা আছে। এক্স্যাক্টলি এখানে বর্ষাকালে সমুদ্রে নামতেই দেয় না। লাইফ গার্ড ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট, ইভেন দ্য গোয়া পুলিশ। আই ফাউন্ড পার্সোনালি গোয়া ইজ আ ভেরি ওয়েল ডিসিপ্লিনড প্লেস। এখানে করোনার জন্য সমস্ত শ্যাকস বন্ধ আছে আপাতত, কিন্তু সি বিচের সামনে আমি একটাই শ্যাক পেয়েছি যেটা ওপেন আছে, সেখানেই আমরা এখন যাচ্ছি।
what's happening is that the sea beach is good enough, but the sea is very rough. So ওরা কি করেছে, রেড কালার ফ্ল্যাগ পুঁতে দিয়েছে যাতে বিয়ন্ড দ্যাট আমরা যেতে না পারি। আর খুব স্ট্রিক্ট লাইফ গার্ড বসে আছে, এক ফোঁটা যদি 19-20 নামছে কেউ লোক একেবারে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে বলে। তো আমরা এখানে শ্যাকে বসে আছি একটা, তো ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল দ্যাট গোয়া ইজ ফেমাস ফর hot drinks, fishes. So we'll be giving order for some hot drinks maybe, I don't know, not for the kids obviously. And আজকে ওয়েদার ভীষণ ভালো। So I must say that best time for Goa is during the winter season or in the monsoon season. It's a good enough. So আমাদের শ্যাকগুলো কিন্তু বাইরে যেগুলো একদম সি বিচের পাশে আছে, ক্যালমুর বিচে, সেগুলো পুরোপুরি বন্ধ বিকজ মনসুনের জন্য মেবি আর করোনার জন্য মেবি। সো আমরা একটা ভেতরে একটা শ্যাক পেয়েছি, ওখানে বসে আছি। Sorry, we are staying in Candolim Beach. By mistake I told Kalangut Beach. So now we are going to Baga Beach. ক্যান্ডোলিম বিচটা এইটা একটুখানি ঘুরে দেখাই আপনাদের, জায়গাটা খুবই সুন্দর আর অনেক শ্যাকস আছে, রেস্টুরেন্ট আছে, উইচ ইজ ভেরি 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 নাইস। সো আপনাদের একটুখানি ঘুরে দেখাই। আমি শুনেছি বাগা বিচে টিটোস লেন বলে একটা লেন আছে যেখানে সবচেয়ে বেশি নট কাইন্ড অফ ডিসকোস শ্যাকস আছে যেখানে লাইভ মিউজিক চলে। ইভেন এখানেও মানে ক্যান্ডোলিম বিচেও আমি দেখেছি টিটোস লেন বলে নাম না, কিন্তু লাইভ মিউজিক প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টে চলছে, সেটা আমি দেখাবো আপনাদের ভিডিওতে। সো কার রেন্টালের জন্য আমরা এখন ওয়েট করছি। আজকে থেকে আমরা নেব 15th অবধি। তো আমরা এখন দেখছি যে কার রেন্টাল কোথায় একদম ঠিকঠাক প্রাইসে, অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে পাওয়া যায়। অ্যাফোর্ডেবলি প্রাইস এখানে, নট ব্যাড অ্যাট অল। আর তারপরে আপনাদের ইনফরমেশন আমি দেবো যে এক্স্যাক্টলি কত কী বলছে না বলছে। সো দিস ইজ পোর্ট ওয়াইন। আই থিঙ্ক দিস ইজ মেড ফ্রম গ্রেপ জুস অ্যান্ড ইটস ভেরি টেস্টি অ্যান্ড আমরা একটু আগে খেয়ে এসছি একটা জায়গা থেকে, এখানে আবার নিয়ে হয়েছে। তো দেখছি আজকে আমরা বাবা যাইনি, আমরা এসেছি শেরি পাঞ্জাবে। আমরা বাগা বিচে আজকে যাইনি, খুব টায়ার্ড ছিলাম আর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাইনি। নিয়েছি ফ্রাইড রাইস আর চিকেন ভিন্ডালু, হুইচ ইজ ভেরি অথেন্টিকেটেড ডিশ অফ গোয়া। তো আমরা ভাবিনি শেরি পাঞ্জাবে এসে এত ভালো খাবার পাবো। আর এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু কাল থেকে কার রেন্টাল নেবো আর চারিদিকে ঘুরে বেড়াবো। So having a mixed fried rice along with this Goanese preparation, that is Goanese vindaloo, and obviously with this port wine. This is a best combination ever. You must try it once. And after coming to Sherry Punjab, you will feel like authentic food you are having in the Goa. That's it. After coming to Sherry Punjab, you will feel that you are having authentic food and authentic taste of Goa. It's totally Goanese food. হ্যালো, গুড মর্নিং, সে গুড মর্নিং। সো টুডে আমরা বেরিয়ে পড়েছি ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য। আজকে একটা গাড়ি ভাড়া করা হবে, সেখানে উনি চালাবেন। আর আমরা যাব কোথায় কোথায় যাবো আমরা আজকে? আজকে আমরা সাউথ গোয়াটা ঘুরবো, পুরো সাউথ গোয়াটা ঘুরবো। না সরি, আমরা এখন কোথায় আছি? নর্থ গোয়া আছি। আমরা নর্থ গোয়াটা ঘুরবো আজকে, সাউথ গোয়া কালকে যাব। আর তার আগে আপনাদের আমার সাথে আসতে হবে ঘোরার জন্য। হ্যাঁ, এখানে একটু মশা আছে, আমি সব ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে দেবো কি আছে না আছে। তার আগে আমার সাথে আপনারা বেড়াতে চলুন।
So I have already started with the breakfast. It's a huge one, huge menu. I have not covered yet the whole thing. It will take some time, I guess. So let me start with few of the items, and afterwards I will bring many items more. So thank you. পুরো হোটেলটা ট্যুর করতেই মোটামুটি একদিন লেগে যাবে। এত ওয়েল ডেকোরেটেড আর এত সুন্দর সাজিয়েছে যে সত্যি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সো আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, আমরা এখন একটা গাড়ি ভাড়া করে বেরোবো। এখানে কার রেন্টাল আপনারা ডেফিনেটলি পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা বাইক রেন্টালও পাবেন আর কার রেন্টালও পাবেন। কার রেন্টাল এখানে পার ডে 1100 করে পাচ্ছি আমরা, আর একটা সুইফট নেব, সুইফট গাড়ি করে। এবার আমরা প্রথমে নর্থ গোয়াটা ঘুরবো। ইফ এনি চার্চেস যদি কিছু থাকে তাহলে আমরা দেখবো, সেটা দেখে তারপরে আমরা আস্তে আস্তে বাগাতে আজকে যাব। বাগাতে কিছু সময় কাটিয়ে তারপরে আমরা হোটেলে ফিরবো। কালকে প্ল্যান আউট আছে যে কালকে আমরা এখান থেকে সাউথ গোয়াটা পুরোটা ঘুরবো। গোয়া ইজ আ ভেরি স্মল স্টেট, আর এখানে একদম পাশাপাশি সবকিছু বলতে মানে এইটা এরকম না যে একদিনে আপনারা অনেক বিচ আপনারা ঘুরতে পারবেন না, নাথিং লাইক দ্যাট। আপনারা প্রচুর জায়গায় ঘুরতে পারবেন, প্রচুর জায়গায় এনজয় করতে পারবেন, আর একদিনেই মোটামুটি আপনি 2-3টে বিচ কভার আপ করে নিতে পারবেন। সো আমরা আজকে স্টার্ট করে বুঝতে পারবেন যে কেমন লাগবে জায়গাটা। আমার কাছে একদম টোটালি নিউ, আর আমরা এক্ষুনি বেরিয়ে যাব। তো আমরা লাগেজ নিয়ে এসেছি। তো এখানে দিলচাটায় শুটিং কোথায় হয়েছে, আগোডা ফোর্টে হোপফুলি, তো ওখানে আমরা যাব। অ্যাকচুয়ালি হি ইজ ভেরি মাচ এক্সাইটেড, মতলব ওকে কিছু বলাই যাচ্ছে না, আমি কিছু নাও বলতে পারছি না, এমন অবস্থা হয়ে গেছে ওর। এত আনন্দ পেয়েছে চিন্তার বাইরে। তো ব্রেকফাস্ট করে রেডি স্টেডি হয়ে এবার আমরা বেরোবো আস্তে আস্তে। তো বললাম আরও অনেক কিছু ইনফরমেশন আপনাদের দেওয়ার আছে। করোনার জন্য কিন্তু প্রচুর শ্যাক্স বন্ধ, একদম ক্লোজ ডাউন, যেটা ক্যান্ডোলিমে আমরা ফেস করেছি। একদম শ্যাক্সগুলো কিন্তু কাছেই ছিল সমুদ্রে, কিন্তু একদম বন্ধ। কিন্তু বাগাতে নাকি মাঝরাত অবধি খোলা থাকে শ্যাক্সগুলো। আর গোয়া ইজ আ ফেমাস স্টেট ফর হ্যাভিং ড্রিঙ্কস, হার্ড ড্রিঙ্কস অ্যান্ড অল। অ্যান্ড আমি ডেফিনেটলি বলবো এখানে বেস্ট আমার কোনটা লেগেছে, কি খাওয়া বেস্ট। কালকে যেমন আমি একটা কোয়ানিস ডিশ নিয়েছিলাম, দো ইট ওয়াজ ভেরি রিচ বাট ভেরি টেস্টি। সো সমুদ্রে জানি না নামতে পারবো কিনা, চান করতে পারবো কিনা। তো এখন আমরা বেরিয়ে পড়বো। সব্যসাচী মানে আমার হাজব্যান্ডই গাড়ি চালাবে, গুগল ম্যাপ অন করে দেখে নেব। এরকম না যে আপনারা খুঁজে পাবেন না রাস্তা, নাথিং লাইক দ্যাট। এখানে পাশাপাশি সব কিছু, অ্যান্ড দে আর ভেরি হেল্পফুল। হোটেলের লোক যারা আছে তারা খুবই হেল্পফুল, তারা প্রচণ্ড হেল্প করছে, আর হোপফুলি আমাদের কিছু অসুবিধা হবে না। সো স্টার্ট। তো আলটিমেটলি আমরা কার রেন্টাল পেয়ে গেছি। এটা টিল 15th আমাদের সাথে থাকবে, আর আমার হাজব্যান্ডই চালিয়ে নিয়ে গেছে। এখানে কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না বিভিন্ন জায়গায় যেতে, অ্যাজ ইটস ভেরি স্মল। আপনারা কিন্তু ড্রাইভার নাও নিতে পারেন, নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন উইথ দ্য হেল্প অফ গুগল ম্যাপ, হুইচ হেল্পড আস আ লট টু ফাইন্ড আউট দ্য প্লেসেস। আর এখানে লোকও ভীষণ হেল্পফুল। সো আমরা এখন অঞ্জনা বিচ, মরজিম বিচ, আরও যদি কোনো বিচ থাকে তাহলে নর্থ গোয়াতে আমরা কভার আপ করবো আজকে। তো যদি কোনো মাঝখানে চার্চেস খোলা থাকে তো ডেফিনেটলি ভিজিট করব, কিন্তু আমি শুনেছি এখন সমস্ত চার্চ বন্ধ আছে। তো লেটস সি। তো এইটা টিটোস লেন দিয়ে আমরা যাচ্ছি না, মেইন লেন দিয়ে, কারণ ওই জায়গাটা প্রচন্ড জ্যাম থাকে। তো আমরা এখন যাচ্ছি একটু বাইপাস রাস্তা দিয়ে, পৌঁছে যাবো উইদিন ফিউ মিনিটস হোপফুলি। সো উই আর হ্যাভিং ফান, সো এনজয়। তো অঞ্জনা বিচে যাওয়ার রাস্তায় সিওলিম বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে ফেমাস হচ্ছে এই চার্চটা। তো এখানে পার্টিকুলার কোনো ডে বা পার্টিকুলার কোনো টাইমিংয়ে এই চার্চটা খোলে আর বন্ধ হয়ে যায়। তো তখন 11:30 বেজে গেছিলো বলে চার্চটা আমরা ওপেন পাইনি। তো বাইরে থেকেই একটু দেখে নিই।
we are in a church because North Goa is famous for these churches. This is in Seoulin, St. Anthony's Church, but unfortunately we will not be able to go inside because today is Sunday, 6:30 a.m., 8 a.m. and 9:15 p.m. a.m. Sorry, it will be open only and particularly in that time. Now it's 11 o'clock, so it's closed. Let's see if we get a church open up or not. So I will again start my journey once again. So bye. So this is the first vlog of Goa. I will be giving you all the details, which are the places, what are the restaurants, best restaurants are there. So keep watching and thank you.